So Bertrand's model of oligopoly is another duopoly model. It is named after Joseph Bertrand, and he is the economist who developed the duopoly model, which is a non-collusive oligopoly model, just like Cournot's model of oligopoly in 1883, as a modification to the Cournot's model of oligopoly. But although Bertrand's model of oligopoly is making some departure from Cournot's model of oligopoly, this is also based on the same theoretical structure, which is on which the Cournot model of oligopoly was also developed. This is also like Cournot model, but this model is making some departure from Cournot's model of oligopoly. അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ 1783 ഈ ഒരു മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജോസഫ് ബെർട്രാൻഡ് ആണ്. സോ ബെർട്രാൻഡ് മോഡൽ ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ജോസഫ് ബെർട്രാൻഡ്. അത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ വിളിച്ചതല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ജോസഫ് Bertrand, and he developed the duopoly model, which is a non-collusive oligopoly model, just like the Cournot model of oligopoly. And let us look at the assumptions or pre-requirements of the Bertrand's model of oligopoly. First one, there are two forms. അതായത് Cournot model ഇതിലും ഒക്കെ there are some common characteristics for the duopoly models. അതിൽ ഒന്നാണത് there are two forms in the market. അതായത് this is the simplest form of oligopoly. Two firms market. ഒരു ഫോം മാത്രമാണ് ഈ മോണോപോളി എന്നാണ് പറയാം. This is two firms market. That is the simplest form of oligopoly market. Firm A and firm B are the two firms in the market. Industry രണ്ട് ഫോമുകളാണ് firm A and B, producing identical commodity, which is here in our example the commodity is mineral water. അതായത് the two firms producing mineral water. അത് പിന്നെ മിനറൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. മിനറൽ വാട്ടറിനെ പിന്നെ രണ്ട് കമ്പനികൾ, ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള രണ്ട് മിനറൽ വാട്ടർ കമ്പനികളാണ് എ ആൻഡ് ബി. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഫോംസ്. ഇനി ഇവിടെ this Bertrand's model of oligopoly or duopoly is അല്ലെങ്കിൽ can be applied to two situations. One situation is the situation of no unit cost. Another situation is that this model can be applied to the situation of positive unit cost. അപ്പോൾ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് സീറോ, മറ്റൊന്ന് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ we have two models in the Bertrand model of duopoly. രണ്ട് ഇന്റേണൽ മോഡൽസ് അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാറ്. മറ്റൊരു ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് both firms have unlimited production capacity. So all the firms in the duopoly market will carry a reasonable share of market. Reasonable market share will be shared by the two firms in the industry. അതായത് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് ഫേമുകളും വലിയ ഫേമുകളാവും. Both firms are large firms and both firms have the unlimited production capacity, are assumed to be the firms which are having unlimited production capacity എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം. പിന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം, both firms are independent of each other. Both firms are not making any type of agreement, any type of consultation, any type of mutual understanding is there. No type of mutual, no understanding between the two firms, no collusion between the two firms. Both firms are independent. അതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട. ഇനി ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് അസംഷൻ ഓഫ് ദ Bertrand model of oligopoly is the firm. Both firms believe that the rival firm will keep its
price constant. Unlike Cournot model, Cournot model and Cournot model പറഞ്ഞിരുന്നത്, according to the Cournot model, the both firms in the industry believe that the rival firm will keep their output constant. Output constant നാം വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ പിന്നെ when the rival firm recognizes that the opposite firm has made some arrangements, made some adjustment in output, the rival firm will, the opposite firm will also make some adjustment in output. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് Bertrand model believes that the rival firm is supposed to be making no change in price. That is assumption. But when the opposite firm realizes that the rival firm has made some changes in price, they will also make some changes. But this is an assumption of Bertrand's model of oligopoly. This is the most significant assumption of Bertrand's model of oligopoly. That is, the opposite firm will keep their price constant. Unlike Cournot model, output will be kept constant. That is, the rival firm will not make any type of adjustment in price in the Bertrand model. അത് അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രമാണ്. പക്ഷേ in reality they will make some changes in price, and after they realize that the opposite firm has made some changes in price, they will also make some change in price. So let us look how does this model work. നമുക്ക് രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്, this is the model for, this is the Bertrand's model for a zero unity cost for producing mineral water. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോംസ് ആണുള്ളത്. So form A's price is given or measured along horizontal axis. നമ്മൾ Cournot model എന്തായിരുന്നു പ്രൈസും ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൊടുത്തിരുന്നത്. കാരണം അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസിൽ എയുടെ പ്രൈസും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ ബിയുടെ പ്രൈസുമാണ്. ബി എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് ഫോർ മിനറൽ വാട്ടർ, എ എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രൈസ് ഫോർ മിനറൽ വാട്ടർ. എന്താണ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം? ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം the firms will reach the equilibrium through adjustment in price. So price war is the feature of Bertrand model. പക്ഷെ അവര് ഓരോ ഫോമും വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റേ ഫോമും പ്രൈസിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തില്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ അവര് മാറ്റം വരുത്തി എന്ന് മറു ഫോമിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവർ അവരുടെ വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തും. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫോമുകളുടെയും പ്രൈസ് രണ്ട് ആക്സിസുകളിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എയുടെ പ്രൈസ്, ബിയുടെ പ്രൈസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ സീറോ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് സീറോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. That means the price reaction curve of both firms starts from origin. And even at the zero price, at the price of zero, this will start from the origin. So the reaction curve is denoted by RA. Reaction curve denoted by RA. Example on the scale കൊണ്ട് പോകണം. This is the price reaction curve of RB. This is R refers to reaction. Price reaction ആണ് എന്നേയുള്ളൂ, കാരണം അപ്പുറത്തൊന്നും പ്രൈസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. So price reaction curve. So RA refers to price reaction curve of firm A. RB refers to price reaction curve of
firm B. ഇനി ഇവിടെ പിന്നെ B here suppose that നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ initially firm A enters into the market. അതായത് തുടക്കത്തിൽ ആരുമില്ല, ഒരു മിനറൽ വാട്ടർ പുതിയ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാണ്, ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നുമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ഫേം വന്നു, ആ ഫേമാണ് ഫേം എ. സോ ഫേം എ enters into the market first. അവർ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. സോ they are the monopoly when they enter the market. അവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്. So they have set a monopoly price. The price here is PA1. So PA1 here somewhere here. ഇതാണ് price reaction curve of A. അപ്പോൾ we set this is the price reaction, the monopoly price of firm A, that is PA1. PA1 ആണ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കിയതാണ് മനസ്സിലാവും. PA1. So PA1 refers to the monopoly price of firm A. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സും ആരുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്? ഫേം എയുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ്. കാരണം അവരാണ് ഇവിടുത്തെ മോണോപോളി. There is no other seller in the mineral water industry. ഇവിടുത്തെ ഉദാഹരണം mineral water industry, mineral water. So firm A is the sole producer of mineral water in the particular area എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ പുതിയ ഫേം വരും. ആ ഫേമാണ് ഫേം ബി. സോ ഫേം ബി enters into the mineral water industry. അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോ firm A is there. They have the 100% market share. All the consumers are purchasing mineral water bottles or cans from firm A. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they need to adjust the price, lower the price. So they have lowered the price to PA1. Sorry, PB1. Yes, PB1. This is slightly lower than PA1. മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം, commodities produced by both the firms are identical. രണ്ടും വെള്ളമാണ്, കച്ചവടമാണ്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ആ ഐഡന്റിക്കൽ കമ്മോഡിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് എവിടെ കുറച്ചാൽ അവിടത്തേക്കും ആളുകൾ പോവാം. സോ ഫേം ബി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് there is no brand value. ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ല. രണ്ടും ഒരേപോലുള്ള ഫേമുകളാണ്, ഒരേപോലെ കമ്മോഡിറ്റിയാണ്. സോ പ്രൈസ് set by the newly entered firm B is PB1. PB1 is slightly lower than PA1. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് firm Bയുടെ ബിയിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? The consumers and market share of firm A was completely lost. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ firm Bയുടെ വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. സോ ഇത് ഇവര് പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? firm A will not revise the price. എന്നുവെച്ചാൽ firm A will not change the price. firm A will keep their prices constant. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ സുപ്രധാനമായ അസംപ്ഷൻ. പക്ഷേ firm B വില കുറച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി. So they have also lowered the price to PA1. This is the price reaction curve. ഇതാണ് the price reaction curve. This is the level with which the price is revised. PA1, PA2. This is air price. PA2 is slightly lower than PB1. അപ്പോഴും firm A വിചാരിക്കുന്നതാണ് firm B നേരത്തെ വിചാരിച്ചതുപോലെ firm B will not change the price. The price will be kept constant എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. ഇതാണ് വിചാരം മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രൈസ് വാർ ആണ്. പ്രൈസ് വാർ എന്താണ്? പ്രൈസ് കൂട്ടിയിട്ടല്ല പ്രൈസ് വാർ നടത്തുക. പ്രൈസ് കുറച്ച് വന്നതാണ്
പരമാവധി പിന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ വില കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് പ്രൈസ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. So this is the newly set price by firm A, that is PAT. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? All the consumers were backed for the products produced by firm A. So firm A has got the consumers back from firm B. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ the firm B has realized that the consumers have shifted their consumption to firm A. So they have also responded by making some slight changes in price. This is PV2. This is the price reaction curve of B. So this is the PV2. ഇത് set ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് this is slightly lower than PA2. ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറവ്, ചെറിയ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ അവർക്ക് ലാഭം ഒരേ കമ്മോഡിറ്റിയാണ്, ഒരേ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല, ബ്രാൻഡ് പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. സോ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പർച്ചേസ് the mineral water from firm B. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? firm A also revised the price to PA3. അപ്പോൾ വീണ്ടും കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? firm B will not make any change in price. They will keep the prices constant. പക്ഷേ ഇതെന്താ, വീണ്ടും firm B has revised the price. They have slightly lowered the price to PB3. PB3 is slightly lower than PA3. PA3 is കുറച്ചും കൂടുതലാണ് PA. ഇവിടെ നടക്കുന്നത് is purely price war to gather the market share of mineral water in the particular area. Both companies are making some price war. പക്ഷേ ഇത് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? Whenever they set the lower price, they think that the rival firm will not make any change in price. But after they realize that rival firm has lowered the price, the opposite firm will also lower the price slightly. They will further lower the price to a lower level. So this will continue until the price is equal to 0. അതുവരെ അങ്ങനെ പോകാം. when unit cost is 0. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ബർട്രാൻഡ് മോഡലിലെ ഒരു വേർഷൻ ആണ്. So this will continue until the price is equal to equilibrium price, quantity is equal to equilibrium quantity. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. This is applicable for the cost 0 എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വേറെ ഒരു വേർഷൻസ് കൂടെ ഇതിനുണ്ട്. അതായത് ബർട്രാൻഡ് മോഡൽ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി അപ്ലൈഡ് ടു പോസിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്. അതായത് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വരുന്നത്. So let us draw another diagram for that. Therefore this is A price. A's price is measured along horizontal axis and B's price is measured along vertical axis. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് റിയാക്ഷൻ കർവ്സ് will not originate from origin, will not start from origin, will not start from 0. So this is A's reaction curve, and A's reaction curve will start from somewhere here. This is RA. This is the price reaction curve of firm A, and B's reaction curve will start from somewhere here. This is the price reaction curve of B
റിയാക്ഷൻ കർവ് ഓഫ് ബി. ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കോസ്റ്റ് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് മിനറൽ വാട്ടർ ഈസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ not start from origin. ഇത് സീറോ എന്നാണല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കം ടു ദ origin സീറോ. ഇത് സീറോ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ താഴേക്ക് പോകില്ല. നന്നായിട്ട് കോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ്. അതായത് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഇവിടെ ബെർട്രാൻഡ് പറയുന്നത് both firms will reach the equilibrium in both cases. പക്ഷേ in zero unit cost case the price war will happen until price is equal to cost. Price is equal to zero. അതുവരെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് കോസ്റ്റിനേക്കാളും താഴേക്ക് പോകില്ല. അപ്പൊ നഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ പരമാവധി പോയാല് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുവരെ വരും. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സീറോയിലേക്ക് വരില്ലാന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങിയാൽ മതി. ഇവിടുന്ന് പറ്റുന്നില്ല, നമ്മളത് പോയിന്റ് കൊടുക്കില്ല. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിക്കണം, എന്ത് സംഭവിക്കരുത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കം ടു ദ ഒറിജിൻ. ഇവിടുന്ന് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രൈസ് ഇവിടെ വരെ ചെറുതാവാം, ഇവിടെ വരെ ചെറുതാവാം. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ വരെ എന്ത് വരുള്ളൂ, പ്രൈസ് ചെറുതായിട്ട് വരുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഇതാണ് പ്രൈസ് റിയാക്ഷൻ കർവിന്റെ അവസാനത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം. ഇവിടെ നേരത്തെ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ ഫേം വരുന്നു, പുതിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി. The industry is mineral water industry. Firm newly entered, initially entered firm is firm A. Firm A എന്ന കമ്പനി വരുന്നു. Firm A എന്ന കമ്പനി വരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്താണ് ഇവിടുത്തെ മോണോപോളിയാണ്. So they have set a monopoly price. This is the suppose this is the monopoly price. ഇതന്നെയാണ് PA1. ഇത് മാറ്റുന്നില്ല, PA1. So PA1 is the monopoly price set by the monopoly firm A. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇതിനിടയിലാണ് in the meantime firm B enters into the mineral water industry. അപ്പൊ അവര് മനസ്സിലാക്കി ഇവര് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് വളരെ ഉയർന്ന ലെവലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോണോപോളി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പുതിയ ഫോം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കിട്ടണം, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ they have to reduce the price. So they slightly reduce the price to this is PB1. This is slightly lower than PA1. PA1 നേക്കാളും കുറവാണ് PB1. ഇതിവിടെ തുടങ്ങാൻ this is the reaction curve. ഇത് കുറച്ച് ചെഞ്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഞാനിങ്ങനെ വരച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റർ ആയതാണ്. കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കാണിക്കാമായിരുന്നു. So this is the reaction. अब इങ്ങനെ സംഭവിച്ചപ്പോൾ market share of the firm A is completely lost. Consumers shifted their preference to the mineral water from firm B. കാരണം എന്താണ്, water രണ്ട് കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഒരേ സാധനമാണ്, ഒരേ ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. So consumers shifted their preference when a lower price is available. അപ്പോൾ ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ്, firm A will not revise the price. പക്ഷേ firm A എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്ക് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി they have revised the price which is slightly lower than PB1, that is PA2. ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ പ്രൈസ് ആണ് PA2 എന്നുള്ളത്. ഇത് ഇവിടെ നോക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, firm B has even reduced the price to PB2 from here. This is the price reaction curve. ഇനി ഇത് എവിടെ വരെ പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ this price war will happen, will continue until the cost is equal to price is equal to cost. ഇവിടെ പ്രൈസ്
perfectly competitive equilibrium will be obtained എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. Perfectly competitive equilibrium output and price will happen. So ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് this is PBQ this is PA3 and this is PB3. Both are same. രണ്ടിന്റെയും വില അവസാനം ഒന്നായി വരും എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ price in the Bertrand model will come to perfectly competitive price. As price will be diminished to cost. Cost in താഴെ പോയാൽ പിന്നെ അത് നഷ്ടമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ വരെ ഇതൊരു ഷോർട്ട് റൺ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ സംഭവിക്കുന്ന ലോങ് റണ്ണിൽ ചില ഫേമുകളൊന്നും ഇല്ലാതാവും, ഒക്കെ സംഭവിച്ചേക്കാം. അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല. കെയ്ൻസിന്റെ ഇതും പറയാറുണ്ടല്ലോ, the long run we are already number. These are all short run adjustment of price. Output adjustment alla, price adjustment ആണ് പിന്നെ by both firms in the industry. കുർണോട്ട് മോഡലാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു? ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, മാർക്കറ്റ് ഷെയറിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നത് പ്രൈസിലാണ്, എന്തിലല്ല? ഔട്ട്പുട്ടിലല്ല. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലല്ല, പ്രൈസിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ ഫേമും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? റൈവൽ ഫേം വിൽ കീപ് their prices constant എന്നാണ്. പക്ഷേ ആഫ്റ്റർ the firm realizes that the opposite firm has revised the price, rival firm will also, the other firm will also revise accordingly. അതിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രൈസ് അവർ. അപ്പോൾ that means this is the case of price war. Price war will continue until the price will be equal to cost. When cost is zero, price will be equal to zero. When cost is positive, price will be come to എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എത്ര? അത് ഇവിടെ എത്രയാണ്? ഇവിടെ ഈ ലെവൽ വരെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ പിന്നെ ഇന്റർസെക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ് അവസാനിക്കുന്ന കാരണം എന്താണ്? അവിടെ പ്രൈസ് കണ്ടിന്യൂ ഒരേ തന്നെയാണ്, ഒരേ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. സെയിം റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻ. ഇതാണ് ബെർട്രാൻഡ് മോഡൽ ഓഫ് വോയിസ്. നിങ്ങൾ ശേഖരന്റെ വോയിസ് മുതൽ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് കേട്ടു വയ്ക്കണം. വോയിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതില് പിന്നെ ഇതിന്റെ ചില ബെർട്രാൻഡ് മോഡലിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇഷ്യൂസ്, ഒരു ഇവാലുവേഷൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ Bertrand model is making some departure from Cournot model. Do you like Bertrand model is also making some departure from Cournot model. അതായത് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നോട്ട് തന്നെ കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. വളരെ ഷോർട്ടാണ്. വളരെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂടിയാണ് ഞാനത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കേട്ടോ. അത് മാത്രം നോക്കരുത്. ഇനി അഭിസംഭവം മറ്റു കുറെ ബുക്കുകൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ബുക്ക് മാത്രം നോക്കരുത്. കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും ഓക്കെ. അപ്പോ ബെർട്രാൻഡ് മോഡൽ ഈസ് മേക്കിംഗ് സം ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം കുർണോട്ട് മോഡൽ. എങ്ങനെയാണത്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ്? കുർണോട്ട് മോഡലിൽ ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇത് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലൂടെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രൈസ് വാർ ആണ്. Price war will continue until price will be equal to cost. Cost അങ്ങനെ പറയണം. കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? അതുവരെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ്, അതുവരെ പെർ യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷേ both models of duopoly, Bertrand model and duopoly model, are based on same theoretical structure. Same theoretical structure. എന്താണത്? രണ്ടും ഒരേപോലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഒന്ന് ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രൈസിൽ എന്നുള്ള മാറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Both are having the same theoretical structure എന്നുള്ളത്. Okay, then it's okay.